സോ നിങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? സോറി, അത് മ്യൂട്ടായി പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? വി വർ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലേ? ബ്രാഞ്ചിങ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. if else, else if ladder, nested if, switching statement. Okay, so these are all the statements അല്ലേ? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ ന്യൂ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ, that is iteration or looping structures. Okay, iteration or looping control structures. Okay, so in iteration or looping control structure, what is that? Actually, iteration means executing a block of code repeatedly until some specified condition met. That is what iteration. That means same statement will execute repeatedly until a particular condition met. Okay, so that is iteration statement. Okay, here in C programming there are three types of iteration statements are there. Okay, first one is for loop, and second one is while loop, and the last one is do while loop. Okay, these are the three iteration statements that are used in our C program. Okay, we can discuss in each loops in detail. First one is for loop. What is a for loop? For loop, we know that it is an iteration statement. That means this statement we are using for executing a single a block of code repeatedly. Like, so that is why we are using for loop. So here is the syntax for writing for loop. ഇതാണ് നമുക്ക് for loop write ചെയ്യാനുള്ള syntax. Okay, so for എന്ന് പറയുന്നത് it is a small letter for, for, small letter ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so after that there is a parenthesis. Okay, after that there is a parenthesis. Okay, ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് three sections are there. Okay, three sections, you can see the three sections are there. First section is initialization statement. Okay, after writing the initialization statement you have to write semicolon. Okay, you have to write a semicolon. Then there is second section is test expression section, or it is a condition section, or condition section, or we in that section we will check the condition. Okay, so that is test expression section. Then after that there is also a semicolon. Then finally final section is our update statement. Update statement means either it will be increment or decrement operation. Okay, then opening brace, inside that opening brace we have to write our body of the loop. That means our code, ഏത് കോഡാണോ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് കോഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിൻടാക്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഫോർ, ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ്, ഇൻസൈഡിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ദർ ഇസ് എ സെമി കോളൻ, ദെൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു സെമി കോളൻ ഉണ്ടാവും, ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? എന്തായിരുന്നു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? Initialization means we will assign a value to variable. അല്ലേ? ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺലി വൺസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓൺലി വൺസ്, ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Okay, then after executing this initialization statement, the control will transfer from this initialization statement to test expression statement. Okay, text expression statement. Here we will evaluate the expression evaluative. Then result will be either true or false because it is a condition.
Okay. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. Then after evaluating that expression, ആ റിസൾട്ട് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. If the expression is false, then ലൂപ്പ് will terminate. ലൂപ്പ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ terminate ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then എന്തായിരുന്നു? The test expression is evaluated. If the test expression is evaluated false, അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? For loop is terminated. അപ്പോൾ തന്നെ for loop terminate ചെയ്യും. Otherwise, if the text expression is true, അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺട്രോൾ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദിസ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക? ഹിയർ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എയ്തർ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷനോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺട്രോൾ വിൽ ഗോ എവിടേക്ക്? From update statement to test expression statement. Okay, from update statement to test expression statement. Okay, then a test expression statement again it will execute. Then if the condition true angle, the statement inside the loop will execute. ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ again എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകും, ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പോകും. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതുവരെ? അണ്ടിൽ ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കം ഫോൾസ്. ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആകുന്നത് വരെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും, കൺട്രോൾ പുറത്തേക്ക് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്? ഇതിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് അല്ലെ? ആ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ്? ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ ലൂപ്പ്, ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ? കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി വിൽ കോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഈസ് എ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ ലൂപ്പ് അല്ലെ? ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ്, അതായത് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. സോ വി വിൽ കോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഈസ് എ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇതാണ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിന്റാക്സ്. മനസ്സിലായല്ലോ? For, that means a small letter for, then there is a bracket inside. Three sections are the initialization, test expression and update statement. Inside the body we had to write the code. For loop in the സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എഴുതണം. എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ വരിക? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ to initialization statement, then test expression, then statement inside the body. The test expression true ആണെങ്കിൽ statement inside the body of the loop will execute. Then control will transfer to update statement. Again it will goes to test expression. അവിടെ വീണ്ടും condition check ചെയ്യും. If it is true, again the control comes എവിടേക്ക് വരും? statement inside the body അല്ലേ? Then update statement അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആകുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം 1 to 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 2 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 3 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 4 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 5 എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 6, 7, 8, 9, 10 അപ് ടു 10 വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ആണ്. Then after that എനിക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? 2 ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ I need to add 1 ആഡ് ചെയ്ത് 2 കിട്ടി. Then again വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? The same നമ്പറിന്റെ കൂടെ again ഒരു 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 3 കിട്ടും ഇല്ലേ? Then അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് again ഒരു 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 4 കിട്ടും. ആ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 1 to 10. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് hash include stdio.h. First statement hash include io.h. Then we know that എന്താണ് നമ്മുടെ C program start from main അല്ലെ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മെയിൻ. ഹിയർ ഇൻ ദ മെയിൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു, ദെൻ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തു, ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇൻസൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അവർ കോഡ് ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 1 to 10. ഓക്കെ, സോ 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 2 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, 3 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സോ ഈ 1ഉം 2ഉം 3 ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. So for that we are using a variable 1, 2, 3, 4. These are all integer numbers. Okay, so we had to declare a variable of type integer. ഒരു വേരിയബിൾ എടുക്കണം, അതിന് integer ടൈപ്പിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹിയർ I എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ അത് integer ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. കണ്ടോ, int I, then semicolon. Now I is a variable of type integer. Okay, that means I can hold any integer type of values. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ integer type value I ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഫോർ I is equal to 1. ഓക്കെ, I ഇനീഷ്യലി ഞാൻ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ. ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഹിയർ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. I ഇവിടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു, 1 ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, then നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഹിയർ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് I ലെസ് ദാൻ 11 ആണോ. എനിക്ക് എത്ര വരെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 10 വരെയാണ് അല്ലെ. 1, 2, 3, 4, 5 അപ് ടു 10 വരെയാണ്. 11 പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ. 11 താഴെയുള്ള 1 മുതലുള്ള ഫ്രം 1 to 10 വരെ, അതായത് പിന്നെ 11 തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരെ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചെക്ക് ചെയ്യാണ് I ലെസ് ദാൻ 11 ആണോ നോക്കി. സോ ഹിയർ എന്തായിരുന്നു? I 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ലെസ് ദാൻ 11 തന്നെയാണ്. അവർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? പ്രിന്റ് %d, I അല്ലെ. ഇത് നമ്മളെ പ്രിന്റ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. പ്രിന്റ് എഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് എഴുതി? %d എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് അല്ലെ. ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് എഫ് എഴുതി. %d, I എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഐയുടെ വാല്യൂ ഈ %d ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ വിൽ അഗെയിൻ ഗോസ് ടു എവിടേക്ക് പോകും? ഹിയർ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ. കൺട്രോൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, ദെൻ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? I++I. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് I അല്ലെ. ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് 1. നൗ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ++I it will become 2I അല്ലെ. 2I. ദെൻ അഗെയിൻ കൺട്രോൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഇവിടുന്ന് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു എവിടേക്കായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാ മൂവ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹിയർ എന്താണ്? I ലെസ് ദാൻ 11 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. Now the value of I become 2. Then here എന്താണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 2 ലെസ് ദാൻ 11. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? ഹിയർ ഓൾസോ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 11. സോ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. ദെൻ അഗെയിൻ എവിടേക്ക് വരും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിന്റ് ഓഫ് %d, I. ദാറ്റ് മീൻസ് നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് I എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്?
2 ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് 2. ദെൻ അഗെയിൻ കൺട്രോൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഐയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ. ദാറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ബിക്കം 3. 3യും എവിടേക്ക് കൺട്രോൾ എവിടേക്കും മൂവ് ചെയ്യും? ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. 3 ലെസ് ദാൻ 11 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. 3 is also less than 11. Then our condition is true. E statement executing. That means printf %d, I. That means 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then control വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകും? ഇവിടേക്ക് now value of 5 4 ആവും. 4 is also less than 11. Then printf 4 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Then 5 less than 11 ആണ്. printf 5. Then 6 less than ആണ്. 6 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. 7 less than പ്രിന്റ് ചെയ്യും. 8 9 10 less than 11 ആണ്. അപ്പൊ അവസാനം 10 പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ. Then നെക്സ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. 10 ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹിയർ 10 plus 1 മീൻസ് എന്താണ്? അടുത്ത 11 ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ കൺട്രോൾ എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് 11 ലെസ് ദാൻ 11 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. 11 ലെസ് ദാൻ 11 ആണോ? അല്ല, 11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11 ആണ്. ബട്ട് 11 ലെസ് ദാൻ 11 അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ 11 ആകുമ്പോഴേക്കും ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. 11 ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. 11 ആകുമ്പോൾ അവർ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. സോ it will terminate the loop and control will transfer to the next statement. Next statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ end statement ആണ്. തീർന്നു അല്ലെ? സോ എന്തായി? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? 1 2 3 up to 10 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പ് small letter 4. Then inside the bracket 3 statement, 3 sections. First section is initialization. After that, a semicolon under. Then next is a test expression. That is a condition. Output of this expression is either true or false. And last section എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is an update statement. Okay. എപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൂ? Only when the condition become true. അല്ലെ? കണ്ടീഷൻ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഈ എക്സിക്യൂഷൻ, ഈ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ്. ഇനിയുള്ളതാണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൈൽ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, വൈൽ ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ്? എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ ലൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഓൺലി എപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലൂപ്പിലേക്ക് വരൂ? ഓൺലി വെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ബിക്കം ട്രൂ. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ദ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് വി വിൽ കോൾ വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് വൈൽ ലൂപ്പ്. വൈൽ ലൂപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിൻടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈൽ, then inside the bracket we had to specify the test condition. Okay, while എന്ന് എഴുതുക, സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്. Then inside that bracket എന്ത് എഴുതണം? We had to specify the test condition. And if the test condition is true, then the statement inside the while loop will execute. Okay, അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then again എവിടേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? Again the control will goes to test expression. After executing the body of the loop, the control will transfer from here to the test expression. Test expression വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും until എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വാല്യൂ false ആവുന്നത് വരെ. Okay, if the test expression value false, then the while loop will terminate. Test expression value false ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ while loop terminate. Okay, this is what the while loop. While then there is a test expression. അല്ലെ? ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്.
Then our test expression എന്താണ്? Test expression condition check ചെയ്യുകയാണ്. Condition true ആണെങ്കിൽ the corresponding statement, that means body of the loop will execute, and condition false ആണെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. If the test expression is true, the statement inside the body of while loop is executed. And എന്ത് ചെയ്യും? ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then the test expression is evaluated again. വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. That process repeat ചെയ്യും. എപ്പോഴും വരെ? Until the test expression value is false. Test expression values false ആകുന്നവരെയും the same statement will execute. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് എനിക്ക് നേരത്തെയുള്ള അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ, ബട്ട് ഹിയർ ഐ നീഡ് ടു പ്രിന്റ് 1 to 5 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ, പക്ഷെ നേരത്തെ 10 വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നൗ ഹിയർ എന്താണ് 1 to 5 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു വാല്യൂസ് ആണ്. ഐ നീഡ് ടു പ്രിന്റ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. ഇനീഷ്യലി 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, ദെൻ സെക്കൻഡ് 2 പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, ആഫ്റ്റർ അതിനുശേഷം 3, ദെൻ 4, ദെൻ 5. ഓക്കെ, സെയിം പ്രോസസ് തന്നെ. ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് അവർ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. എവറി പ്രോഗ്രാം, സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ ദി മെയിൻ, ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ഇട്ടു, അതിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അവർ പ്രോഗ്രാം, അല്ലെ, അവർ കോഡ്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ ഹാവ് അസൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ വിത്ത് 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് നടന്നു, അല്ലെ. ഇന്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് I is an integer type of value and its value integer type of variable and its value is 1. അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെയാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ സിന്റാക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വൈൽ, ദെൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ we have to specify the condition. Here while ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ എന്ന്. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് 1 ഐ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഹിയർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നൗ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ, മീൻസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ദ ലൂപ്പ്, ലൂപ്പിലോട്ട് വരും. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? printf %d, ഐ. ഈ ln എന്ന് പറയുന്ന ലൂ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ദെൻ %d, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? %d പൊസിഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 1 ആണ്. സോ 1 എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് printf സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ++i. What is ++i? ++i means it will increment the value of i with 1. അല്ലെ, 1 വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. That means initial value of i is 1. Now the value of i become 2i. അപ്പൊ ഈ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ കൺട്രോൾ എവിടേക്ക് പോകും എന്നാ പറഞ്ഞത്? കൺട്രോൾ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ, ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് പോകും. Now the value of i എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. Then 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണോ? 2 is also less than 5 ആണ്. So our condition is true. Again it will print the value of 2 and a value 2 print ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? i ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ++i means i യുടെ വാല്യൂ 2 ൽ നിന്ന് now it become 3 ആവും. Then 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും? Again it will goes from this ++i to ഇവിടേക്ക്. ഈ കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. That means 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. Here also condition true ആണ്. So the same printf statement will execute and it will print the value 3 ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. Then again ++i, that means now 3 become 4 ആവും. 4
And that means 4 less than or equal to 5 ആണെന്ന് condition check ചെയ്യും. 4 less than 5, so condition true ആണ്. 4 എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Now the value 5 ആവും. 5 ഇവിടെ condition check ചെയ്യും. 5 less than or equal to 5 ആണോ? 5 less than അല്ല, but it is equal to 5. That means our condition true തന്നെയാണ്. കാരണം less than അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ symbol we are using for less than or equal to ആണ്. So here 5 is equal to 5 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Again it will print the value 5 and now I plus I. That means 5ന്റെ കൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് now the value of I becomes 6 ആവും. 6 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ഇവിടേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. 6 less than or equal to 5 ആണോ? 6 less than അല്ല, equal to അല്ല. That means our condition false. Condition false ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will terminate the loop and control will transfer from here to the next statement. What is next statement? Next statement എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിലെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. Then finally we will get the value. എവിടെ കിട്ടും? നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് while സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേറൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്. ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബോത്ത് ഫോർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് വൈൽ ലൂപ്പ്. ദീസ് 2 ലൂപ്സ് ആർ എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പ്. Entry controlled loop means before entering the body of the loop, it will check the condition. Here in do while loop, it will execute the body of the loop once. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The body of do while loop is executed once. Only then the test expression is evaluated. First അതിന്റെ ബോഡി ആദ്യം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്. ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിൻടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡു, then opening brace. Inside that you have to write the statements. That means the body of the loop. Okay, then close ചെയ്യുക, then while എഴുതുക, then while small letter while, then functional bracket parenthesis you have to write the test expression. After writing that while statement in do while, you have to write the semicolon. നിങ്ങൾ ഡു വൈലിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻഡിൽ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സെമികോളൻ. ഓക്കെ, ഇതിലില്ലേ വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ കേസിൽ സെമികോളൻ ഇല്ല, ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഡു വൈലിന്റെ കേസിൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ സെമികോളൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡു വൈലിന്റെ syntax. First do opening brace, inside that you have to specify the body of the loop, then while, then test expression semicolon. ഇനി ഇതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. അത് either whether that condition true or false. ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ഫ്രം ഹിയർ ടു ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദെൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ടെസ്റ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ പോകും. ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കം false. ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ false ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ false ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ദ ലൂപ്പ്. ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഹിയർ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഡു വൈൽ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ദ ബോഡി ഓഫ് ദ വൈൽ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വൺസ്. ഓൺലി then the test expression is evaluated, and if the test expression is true, the body of the loop is executed again, and after executing the body, the test expression will again evaluate. That process will continue until the text expression become false. So that is our do while. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ, അതായത് 1 അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു നമ്പറും കൂടി 1, 2
ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് നമ്പേഴ്സ് അൺടിൽ ദ യൂസർ എൻ്റർ 0 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വരെയും ഞാൻ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ സമ്മാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അതായത് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് മുഴുവൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം. ഏത് വരെയാണ്? ഓൺലി 0 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വരെ. 0 എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ല. 0 എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതുവരെയുള്ള സം എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എഫും വേണം, സ്കാൻ എഫും വേണം. കാരണം എന്താണ്? ഇൻപുട്ടിലെ നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യണം, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? included #include stdio.h because it is an input output statements നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് മെയിൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 numbers യൂസ് ചെയ്തു, two variables യൂസ് ചെയ്തു. ബോത്ത് വേരിയബിൾസ് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ഡബിൾ ടൈപ്പിൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നമ്പർ, ദെൻ സം. ഇനീഷ്യലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു 0 ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡിക്ലറേഷൻ കൺട്രോൾ എവിടേക്ക് വരും? ഇവിടേക്ക് വരും. കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കാരണം എന്താണ്? ബിഫോർ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഓൾറെഡി ഡു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്? പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റർ എ നമ്പർ, ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും. ദെൻ യു വിൽ എൻ്റർ one number. After that എന്ത് ചെയ്യും? ബൈ യൂസിങ് scanf you can read that number. scanf വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? റീഡ് ചെയ്തു. ഹിയർ വി ആർ റീഡിങ് ഡബിൾ ടൈപ്പ് വാല്യൂ, സോ LF യൂസ് ചെയ്തു, %LF. ദെൻ അത് ഏതിലോട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആംപർസൻഡ് നമ്പർ. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സം കണ്ടു. സം പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ. അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു? സം പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ. ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? സം പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ മീൻസ് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് നമ്പർ, അല്ലെ? അതായത് സം കാണും. ദെൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് 0 ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, നിങ്ങൾ 0 അല്ല എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കൺട്രോൾ, വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ കൺട്രോൾ എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക? ഇവിടേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, അല്ലേ? ദെൻ അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യും, ആ നമ്പർ സം കാണും. ദെൻ വീണ്ടും അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ. അത് വീണ്ടും 0 ആണോ എൻ്റർ ചെയ്തത് നോക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ 0 ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്പർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെ? ഈ ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. കൺട്രോൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രിന്റ് എഫ് സം പെർസെൻറ്റേജ് 2LF ഈസ് ഈക്വൽ കോമ സം എന്ന് കൊടുക്കും. അതിന്റെ മീനിങ് ഈ സമ്മിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ സമ്മിലുള്ള വാല്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് പഠിച്ചത്. എന്തൊക്കെ? ഫോർ ലൂപ്പ് പഠിച്ചു. ഫോർ ലൂപ്പിൽ എന്താണ് സിൻടാക്സ്? ഇതാണ്, അല്ലെ? ഫോർ, ദെൻ 3 സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ, ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ ഒരു ബോഡി. വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്തായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു. വൈല് ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, അതിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫൈനലി ഡു വൈൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ്, ദെൻ അതിലൊരു ബോഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അവസാനമാണ് വൈൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡു വൈലും വൈലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഡു വൈലും വൈലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അനന്യൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഡു വൈലും വൈലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അനന്യ രാജീവ് കേൾക്കുന്നില്ലേ?
അനന്യ പ്രസന്റ് ആണോ? അനന്യ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. ആര്യ സുരേഷിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഡു വൈലും വൈലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ആര്യ സുരേഷ് പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് വൈൽ ആൻഡ് ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്? കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കാണുമ്പോൾ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. അതില് വൈൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? വൈലിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് വൈലാണോ ഡു വൈലാണോ? ഡു വൈല്. വൈലിലോ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പ്രഷൻ. വൈലില് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഡു വൈലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അല്ലേ? അപ്പോ വൈലില് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിടേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ? ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൽ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ ഡു വൈലിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇനീഷ്യലി കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഡു വൈലിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൈൽ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ വൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി കൺട്രോൾഡ് ആണ്. എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹിയർ എന്താണ്? ലൂപ്പിൽ എൻറ്റർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡു വൈലില് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വ്യത്യാസം ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ഋഷാൽ, സരിക, സയന, ഫസൽ, സിക്ത, അമയ, വിനയ, അംകിത, സ്നേഹ, ധിയ, ചന്ദന, അമൽ, ആർദ്ര, ജയദീപ്, ശ്രസ്, റൈഹാൻ, ഋതുൽ, അന്വയ, നന്ദനരാജ്, ഫാത്തിമ, ആദിത്യ, അഭിജിത്ത്, മുഹമ്മദ് സെയിൻ, അനുശ്രീ, സൂര്യനന്ദ, രഖിൽ, അഭിജിത്ത്, ആര്യ, ഹസ്ന, ഹിബ, അനുശ്രീ, ഖദീജ, ജിയ, അഭിൻ, അമാന, അഭിരാഗ്, അതുൽ, അക്ഷയ, ഫിദ, ഫർഹാന, ഫാത്തിമ, അനന്യ, അഫ്ര, റാനിയ, അദ്വൈത്.